كرمها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس. فالله سبحانه فضل هذا اليوم على أيام الأسبوع، ثم فرض الله تعظيمه على اليهود والنصارى فضلوا عنه ولم يهتدوا إليه، وهدى الله إليه هذه الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله له. قال: يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله: فرض عليهم يوم الجمعة، وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة. من فضائل يوم الجمعة أنه اليوم الوحيد من أيام الأسبوع الذي أنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، سورة كاملة تحمل اسم الجمعة. إنه يوم عيد متكرر كل أسبوع، فقد خص الله المسلمين بهذا اليوم وجعل عيدهم الأسبوعي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان عنده طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه 5 خصال، وفيه 5 خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. وفرض فيه صلاة الجمعة. ومن فضائله صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة، من أفضل الصلوات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه الطبراني والبزار، وهو حديث صحيح. وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، أو إنه خير الأيام. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام، وبعد.
waxaynu halkan kaga hadlaynaa khasaa'is wa fadaa'il liyowmi اljumuca. maalinkan jimcaha la yidhaahdo ee aynu u fadhino salaadiisa fadliga iyo dheeraadka uu leeyahay. waxaa kalifaya inaynu ka hadalno marka hore cibaadadaad wakhtigaa u fadhida cilmigeeda inaad heshaa waxay noqotaa shay ku dhiirigeliya dhadhan iyo macaanna u sameeya. waxaa labaadoo jira muddo dheer kama inaan hadal. midka saddexaad aadaabtii in badan bay dadka ka maqantay. aadaabtii jumcaha iyo jamcuu lahaa wax badan buu inaga maqan yahay. dadka qaarkoodna ka cawdaan su-aalana laga keenaa. waxa afraadoo keenaya in laga hadlo dad badan baa jumcada u qaatay in la iskaba dayn karaba ama guriga lagu tukan karo, siiba dadka shaqooyinka ku jira iyo dadka dabadaha jooga. marka waxaynu halkan arki doonaa iyadoo aynu ka hadlayno qaybtan jumcadan fadaa'ilka iyo khasaa'iska ay u maalinkani leeyihin. islaamku waxyaabuhu fadli ku sheegay iyo siduu nebigu uga warramay calayhi salaatu wasalaam iyo siday saxaabadu ugu dadaalayeen iyo siduu rasuulku u dhiirigeliyey iyo waxyaabaha uu maalmaha kale la dheeriyey, taasoo keenaysa in qofku uu ku lexa jeclaabo maalinta uu ka faa'iidaysto. intaa hore waynu soo aragnay waxyaabaha dheeraadka ah uu leeyahay. waxa uu nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam maalinkan inaynu iska reebi karno wixii aynu la rooraynee dembi ahaa haddaynu ilaahay cibaado ugu dhowaano. xadiid saxiixa muslim ku sugan wuxuu ku yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam alsalawaatu alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu maa baynahuna ida ijtanaba alkabaa'ir aw ida ijtunibat alkabaa'ir. shanta salaadood inta u dhexdhexaysa ilaahay dembigu ku dhaafaa. jumcaha ilaa jumcaha kale inta u dhexaysee dembigaa ilaahay waa kaa dhaafaya. labada ramadaan inta ka dhaxaysa markuu qofkii labadii ramadaanba soomayo ilaahay dembigu ku dhaafaa. haddii dunuubta waaweyn laga dheeraada buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam. dunuubta waaweynna qofkii wuu ka toobad keenayaa isagoo cibaadaysanaya. idan markaa wax weyn weeye wixii aynu la rafaadsanayn ee reeraheenna iyo dowladdeenna iyo maalkeenna midna aanu inaga dhaafayn oo dembi ahaa inuu ilaahay inaga dhaafo. qofka muslimka ahayn wuxuu aada iyo aada ugu fikiraya ka warwarsan yahay dunuubtiisa. man iqtasala yowma aljumucati kufirat canhu dunuubuhu wa khataayaah. maalinka jumco qofka isnadiifiya tukada dembigiisa oo dhan baa la dhaafaya bu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam. maalinkan isagaa khasaa'iskiisa iyo waxyaabaha uu kala gooniyaya waxaa ka mid ah salaada duhur waynu naqaanaa hoos baa loo dhigaa qirada iyo qur-aankii la akhriyayey mid farala iyo mid sunnaada. maadaama ummad badani maalinkan isu timi oo jamicii caadiga ahaa ka badnaa iyada kor baa loo qaadaya oo qiradii faatixadii iyo suuradihii kaleba kor baa loo akhriyaya. sidaynu xusi doonnana ciiddii buu la mid yahay si ummaddu wacyigelinta qur-aanka iyo khudbadda labadaba ay uga helaan. maalinka khasaa'iskiisa waxaa ka mid a axaadiid dhowr ah oo culimmadu ay tilmaamayaan wahan ha ku jiro laakiin inay isxoojinayaan. yuqawi bacduha bacda aw lahaa xukmu rafci ayaa axaadiidtaasi waxay ka warramayaan qofku inuu suuratulkahfi akhriyi karo ama inuu akhriya ay fiicantahy maalintaas nuurna uu ku helayo. waa axaadiid siyaabo kala duwan soo aroortay. culimada qaarkood ha daciifiyaan laakiin mukharijiinta qaar ka mida waxay tilmaamayaan heer lagu daliishado xusniya inay soo gaari karaan cala alaqal xasanun lidaati. marka hadduu qofku suuratulkahfi akhriyo nuur buu ku helayaa ifka iyo aakhiro iyo maalinta qiyaamaha labadaba. wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam camalada maalinkan jumcaha la qabanayaa inay aada u fadli badan yihiin ama lagu tilmaami karo min afdali alacmaal. xadiidkii saxiixa ahaa ee uu warinaya abi saciid alkhudri nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxau uhi khamsun man camilahunna fii yowmin katabahu allahu min ahli اljanna. qofka shan arrimood sameeye maalin ilaahay wuxuu ku qoraa ahlu jannaha liiskooda. man saama ramadaana yowma aljumca qofka sooma maalinka
جمعة من صام يوم الجمعة من صام يوم الجمعة أن لا يجنين لكن صوم كيس كصوب يجمع صوم قلها أو صوم أيو أما صوم يسوق حير السنة السنة سوق صوم بالجمعة كصوب والراحة إلى الجمعة جمعة ذي نواوك اللهواتي وشهد جنازة جنازة قفك مسلم كان وحاضر إرجاء سوق قيب قليل ولا الكسر انتبهوا كعاويين إلهي وغير واعتق رقبة قر أضون قف أضون وحري وعاده مريضا مال كان وحصاب بغضي قفبك جدول الكوين إنه ترتادك بكين نصاب وقنه وإن شقتك ناونه عمل الله آخرية شقتك آخرية كترتا تاسنا انت هدي وقفك اسكدر إلهي وحا كو قراليس كأهل الجنة بالرسول صلى الله عليه وسلم وحا أثر مرفوعة كصائر ورا صحيحة كعب بن مالك إنه مرهدو ده صحابي وحو اسكا أوران كرمها النبي يقوم بكم مغلاه صدقة مالك كان وبحنا يقفك صدقوينك كلاوي كفضل بدنتي سيدا صدقة رمضان بقى يغفضل بدنتها هاي صدقة بلاها كلا بحيه مالك كان يسقى حين isugu baraarujinayna dadkii kala duwan dadka xataa tukanaya jumcada oogaya ku aan tukanayn isaga kabadaaba laakiin intii tukanaysa laftigooda kala baxay oo kala dheereeyay marka kuwa mudan ee rasuulku amaanay inaad ka mid noqoto ayaynu isugu baraarujinayna ama aynu ka mid noqono xadiid xasana qoli ibn khuzaymah sahih ku tilmaamay abdullah ibn amr ayaa warinaya radiyallahu anhu رسولك وحول يحضر الجمعة 3 نفر جمعة وحي مادا صلاة جمعة صدح قف تذكي مادا وصدح قف فرجل حضرها باللغو فذلك حظه منها قفوي مذاوس كشاكين ياخذ بد من دغيسنيا بلا معنى وضاه كاسي بلا معني ساسول لقاتي ورسولك صلى الله عليه وسلم وانا بدو كدغي ورجل حضرها بالدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه يقف دعاء الله فريست آلابتك لا كما فيعنا لكن دعاء دي سابضا كان على في سوق هذه لها موك أقبل أمو دين كالدون يا وحوي ورجل حضرها بإنسات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة للجمعة التي تليها وقف يمد aamusay khudbadii dhageystay ummadana aan dhibin oo dadka jiirjiirin xagga dambe intuu ka soo talaabsado dadka aan qoortooda ka taltallaabsan qofna aan dhibin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam meesha dhib looma iman waxa loo yimi in laga macaasho laga faa'iideysto oo xataa dee urtii iyo dhididkii baa la yidhaa laga soo maydho oo cabarha laga soo marsado marka si muuqata iyo si macnawiya labada midnaba dadka walaalaha in loo dhibo ma marka qofkaasi dadkii muu jeerin halkii ugu horeysay banaanayd buu fadhiistay kadibna khudbadii buu dhageystay si adab leh qofka dambi dhaaf bay u tahay jumcada iyo tala xidhiidha jumcada iyo tala xidhiidha iyo saddex cisho dheeraada buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa wuxuu man jaa bil hasanati falahu 10 amthalaha qofku hadduu wanaag la yimaado 10 jeer buu ilaahay u sii laablaabaa yawmul jumu'ah sidan uu ifka uga jiraabo aakhirana uga jiraa waa sida ku fasireen asxaabta iyo culimada tafsiir waana maalin ay si gaar ah u casuuman yihiin awliyada ilaahay ee jannada galay alla wuxuu yiri markuu ka waramay ahlu jannaha nicmo badan inuu siiyo waladayda maziid dheeraad ba agtayada u yaala janno way heleen laakiin dheeraad baan siinayaa buu ilaahay waxay ku fasireen dheeraadka Anas ibn Malik iyo rakale yatajalla lahum في كل جمعة جمعة والبا إلهي با أيا استصيا أوليادي سجنة إلهي با جنة كو أركيا مركال كاسي سيجارة وعسومي هنا كو فرحيا ديرات كاسو آخرين الليل يوم الجمعة وحفي عنه قفك صعدة هديه مساجك صعد كو قاري كريو وهل كو قاري كاك حيسان لا إنو اللغايو أيا ونأكسن وحاو دليله حديثك صحيحة أي ورينيان أصحاب السنن وابن خزيمة يا مكلبة
rasuulku wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam man gasala waاغtasala yowma aljumucati wabakara wabtakar wadanaa min alimaami faansat kaana lahu bikuli khadwati yakhtuuha siyaamu sanati waqiyaamuha wadalika cala allahi yasiir. qofka maalinka jumcaha maydha ee hore masjidka u taga ee imaamka u dhowaada tallaabo kasta ilaahay wuxuu ku siiyaa soom sanad soomkii macnaa ajrigii laga heli lahaa sanad hadduu soomi lahaa qofku iyo cibaado habeenkii uu gudan lahaa sanad ajriguu ka heli lahaa macnaha wuxuu u dhigmayaa qof sanaddan maalintiina soomanaa habeenkiina cibaado u taagnaa ayuu la ajriyaa. waxba hayaaba inuu hadhegataagin, laakiin rasuulku wuxuu uhi wadaalika cala allaahi yasiir. arrintaasi ilaahay way u fududay. dadkaa laxajeclo xunoo wax ku adkaadaane oo odhanaya ma nin intaa yaro socday iyo nin intaa cibaadaystayba ay isku ajriyehe ilaahay wuu siinayaa, waxba kuma adkaadaan rabbi subxaanahu wa tacaala. ibnu qayim raximahullah wuxuu tilmaamayaa aahaar soo aroortay oo isxoojinaysa ayaa wuxuu leeyahay heer daliil lagu daliishado way gaarhi karaan ana jahannama tusjar ay tuxmaa kula yowmi min ayaami اlasbuuci ilaa yowma aljumuca wadalika tashriifa lihada alyowm alcadiim bizaadi اlmacaad dakara kada. maalinka jumce mooyaane 6 maalmoode kale naartaa waa la shidaa, naarta waa la horiyaa oo waa la shidaa. maalinka jumcaha ilaahay isagoo sharfaya waa ka daayaa shididaas cidda dhimata iyadoo loo rajaynayo inay jannada hore ka gasho. waa sidii loo xidhayay naaraha bisha ramadaan oo kale. ciiddii usbuuca ayuu noqday, saa daraaddeed ciiddii sanadku u egyahay maalinkani. oo ciidda sanadka waxaa lagu farxaa ilaahayna loogu dhowaadaa salaad iyo qurbaan. oo ciidda ramadaanna waxaa salaadiina waa la tukanayaa, sakaad fidrigiina waa la bixiyaa. ciiddan ciidul adxaana salaadiina waa la tukadaa, neefkii odxiyadana waa la gowracaa. jumcadiina saas oo kale salaaddii waynu tukanaynaa, laakiin rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sadaqadii la bixinaya maalmaha kale waajibkiiyo sunnaha ahayd waxa u dhigma kalahaadda uu qofku kalahayo jumcada uu hore ugu tegayo ee shaqooyinkiisii iyo howlihiisii kale uu soo xidhayo. taasaa waxay u dhigantaa qurbaankii ciidaha la bixin jiray oo kale. waxaa taa caddaynaya xadiidka saxiixaynka ku sugan. wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam dadka jumcada tegaya ee u kala horeynaya xaaladoodu sayt. markaa qofka saacadda hore taga wuxuu ka dhigaya inuu neef geela ilaahay ugu dhowaado u gowracay oo kale. neef geeloo la gowraco sadaqadaa ajrigii laga heli lahaa buu helaya. ka ku xigaana neef lo-a, ka ku xigaana 1 shili soo geesa leh, ka ku xigaana digaaga, ka ku xigaana xabad beeda. waa 5 saacadood. saacado had iyo jeer adduunyada iskuma beegmaan oo waa la kala saacada duwanya. saacaddan 60 daqiiqana ma aho dee berigaa lama haynin. waxa weeye wakhtiga marka waagu baryo ilaa wakhtiga khatiibka uu fuulayo mimbarka inta ka horeysa 5 qaybood ayuu wakhtigu u qaybsan yahay. dadka imanayaana 5taasi ayay kusoo kala beegan yihiin. wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam faidaa kharaja alimaamu xadarat almalaa'ikatu yastamicuuna adikr. markuu imaamku yimaado ee mimbarka uu fuulo malaa'igtii dadka liistaynaya kala qoraya tartamayaasha kitaabkooday laabanayaanoo iyaguna khudbadday dhegaysanayaan. bal goormaynu nimaadnaa inagu in badanoo dadka ka mid waa waxyaabahan khudbadda u baraarujinaynayna u kalifaya inaan jumcaha iyo axkaamteeda iyo aadaabteeda ka hadallee dad badani waxay ku soo beegmaan wakhti aan xabad beediina jirin. wakhtigii liiskaba la laabay goormaad ku qormaysaa tartamayaasha markaa. waxaa laga yaabaa dad badan inay idhahdaan weli khudbaddii lama bilaabin. meheradiisa wuxuu xidhayaa markay malaa'igtu laabeenba wixii ay qorayeen ee aan xabad beeda iyo xabad digaagii toona jirin. dee ha noqonin qof calaflaawo ah. cuudka waa la yska heli saacad 2 saacadood ka soo horreeya si aad tartamayaashan midunaad ugu darmato. waxaa kaloo runtii xusud badan nusuustan waxa uu nebigu ugu dhiirigelinaya calayhi salaatu wasalaam dadka inay dadku la yimaadaan caban la taaban karo. wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun. khayrkaa ha u tartamaan buu ilaahay dadka tartamaya. waxa tartamayaana waa dadka. marka waa sida loo soo kala horreeyay. sidaa daraaddeed baa qofkii habsameen la yidhi xagga dambe ha maro oo dadka ayuu jiidhin. haddaanu helin
meel bannaan oo kuwa hore ay dayaceen markaa sijaayadaha la sii dhigaya iyo alaabta la dhigaya iyo iyagu tartamayaasha kuma jiraan ee waxa tartamaya waa dadka insaa loo ogaadana waa wax xusid mudan maalinka khasaa'iskiisa waxa ka mid ah sidaa horeba aynu soo xusnay waa maalin ilaahay uu u diyaariyey oo ugu deeqay ummaddan ummaddu dheeraadyo badan bay leedahay maadaama cimrigeedu uu yar yahay maadaama fadligeedu uu badan yahay waa maalin ummadii hore loo soo bandhigay yuhuuddi iyo nasaaradoo layidhi weyneey oo ay weydaarteen ama ogaan bay u weydaarteen ma culimmada qaarkood say fasirayaan way seegeenuun calaflaawayaal bay noqdeenoo jumcadii bay daydayeenoo way weydaarteen markaasay sabti iyo axad ku kala hagaageen marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ka xusaya in ilaahay ummaddan uu ku beegay wixii ay kuwa hore ka hallaabeen jumhuuru ahli sunnati waljamaaca waxa ay qabaan siduu ibnu qayim raximah llahu fii zaadi ilmacaad kaga warramayo in arwaaxdu dadka mu'miniintu ay soo dhowaato oo dadkii dhintay arwaaxdoodu iyo nafahoodu ay qubuurta ku soo dhowaadaan fii yowmi aljumuca iyadoo mar walba laysu diyaarinaya inay suuragaltay in suurtii la afuufo oo kuwa ifka jooga iyo kuwa aakhira mar soo wada baxaan iyadoo la ysku soo dhowaynayo fayacrifuuna zuwaarahum waman yamuru bihim wayusalimu calayhim wayalqaahum fii dalika alyowmi akar wadalika alyowm akar min macrifatihim bihim fii gayrihi min alayaam markaa siday maalmaha kale dadka soo siyaaranaya u garanayeena salaamaya si ka badan ayay maalintaa u garanayaan oo arwaaxdooda ay qubuurta ugu soo xaadiraysa maalinkan isagaa khasaa'iskiisa marka saa daraaddeed dee kol haddii arwaaxdooda ay qubuurtii kusoo xaadiraysa kusoo dhowaanayaan waxaa habboon siyaarada dee aqaaribta iyo inuu qofku xabaashii soo booqan karo maalmahaasoo u soo ducayn karo iyaguna aad bay usii garanayaan dadka soo booqanaya si ka badan sidii maalmaha kale ay u garanayeen maalinka khasaa'iskiisa waxaa ka mid ah inuu sabab u noqon karo xusnulkhaatima inuu ilaahay khaatimada u hagaajiyo qofka ku beegma geeridiisu ay ku beeganto qofku isuma haya arrintan laakiin waa waafajin ilaahay nin baa loo sheegay khaatimada waa wakhtigan ku wada buuri dee wuxuu ku wadayaa ma isagaa isu haya qofku hortuu dhimanaya isuma hayo ilaahay baa u haya subxaana wa tacaala markaa min fadli illaahi hadduu qofku ku beegmo inuu jumcada dhinto waxaa loo rajaynayaa khaatimo wanaagsan iyo cadaabulqabriga inuu ilaahay ka nabadgeliyo qof muumin ahoo khayr la hadduu ahaa xadiid saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi maa min muslimin yamuutu yowma aljumucati aw leylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr qofka dhinta maalinka jumcada qofka muslima buu nebigu uhi gaal maaha qofka muslimka ah ee dhinta maalinka jumce ama habeenka jumce ilaahay wuxuu ka badbaadiyaa balaayada qubuurta ka dhacda iyo cadaab alqabriga hadduu cadaab alqabriga ilaahay ka nabadgeliyana kii dambena waxaa loo rajaynaya inuu ka nabadgalo khasaa'iskiisa waxaa ka mid ah inay culimmadu ku fasireen inuu yahay hada alyowm shaahid waalcamalu mashhuud watafaqa jumhuuru lmufasiriina calaa ana shaahida huwa yowm اljumuca yashhad calaa kuli caamilin bima camila fiih ilaahay wuxuu uhi washaahidin wamashhuud khalqigii labadaasunbuu u qaybsan yahay mid markhaatiya iyo mid lagu markhaatiya marka jumcadu waa markhaati camalkii qofkana wuu ka markhaati kacaya kii maalinka jumco tukaday kii ilaahay caabuda iyo kii kale siduu dhulku u markhaati noqdo ayuu wakhtiguna u markhaati kacaya marka khasaa'iska iyo fadaa'ilka uu maalinkani leeyahay bay kuwaasi ka mid yihiin iyada oo wax badan aynaan sheegin saa daraaddeed inaynu ka faa'iidaysanno oo fursaddaa inaan iska dayicin aad iyo aad bay u muhiim tahay iyadooaynu ogsoonnahay saacatulijaabi qiimaha badnaana inuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam weliba axaadiidta iyo culimmadu waxay u badan yihiin inay ku jirto wakhti dadka qafladdu ay ku badantay oo wakhtiga gabalku uu sii dhacayo ee qoraxdu ay sii dhowdhowday ee maqhribka loo diyaargaroobayo saacatulijaabana wakhtigaasu ayaa loo rajo wayay inuu ku beegayo allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaacahu waarina albaطila baطila warsuqna اjtinaabah اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا المطر ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين. مطرنا بفضل الله وبرحمة الله بالنوء كذا ولا بكوكب كذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله